ਨਾ ਮੈਂ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟਸ ਮਾਇਆ, ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ। ਜਬ ਨਾ ਹੋਏ RAM ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਹੋਜਉ ਅਸਮਾਨ। RAM ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਖਉ ਆਨ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਖੋਜਉ ਅਸਮਾਨ। RAM ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਖਉ ਆਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਲਖਾਇਕ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 8-9 ਸਾਲ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। तो आप संगतां ने नोटिस करके, क्योंकि पहले 1-2 शनिवार उचेचे तौर पर आप जी नूं चेता कराउण दी जरूरत है। जिवें जिवें फिर समागम हुंदे जाणगे, आप जी हाज़रियां भरदे जाओगे ना जी, फिर वार वार बेनतियां करन दी जरूरत नहीं पैगी, क्योंकि सानू फिर सारियां नूं पता लग जांदा है कि अज शनिवार है और गुरुद्वारा दमदमा साहब डुगरी अज विशेष गुरमत समागम हैं, लिहाजा असी उन्हां दा लाहा लैना है। सो आप जी ने नोटिस करन दी कृपालता करनी जी। सो वडभागी साध संगत, सतगुरु दी महान बख्शिश है, संगत विच बैठण वास्ते उस दी बख्शिश चाहिदी है, कोई पूरबला कर्म साथ दिंदा है। मैं अक्सर बेनती करना भी कीर्तन कथा गुरबाणी पाठ ते तुहाडे हत्थ जिहड़े मोबाइल फोन ने उन्हां च बहुत कुछ है। तुसीं हत्थ च रिमोट पकड़िया है ते तुहाडे घर विच जिहड़ी LCD जां LED है उहदे विच तुसीं लगाओ, चंगी गल है, सुनना चाहिदा है। पर तुहाडे घर विच 2 मैंबर रहिंदे ने जां 3 मैंबर रहिंदे ने, डिपेंड करदा है भी उन्हां दे जिहड़े वाइब्रेशन ने वो किस तरह दे ने। संगत विच एक गल पॉजिटिव ये हुंदी है भी संगत विच जिहड़े वाइब्रेशन ने वो ज़्यादातर पॉजिटिव हुंदे ने। तुसीं देखिया भी वाइब्रेशन किन्ना काम करदे ने। अज तुसीं देखो किते भरा भरा दा कतल कर रहा है, किते प्यो पुत्र दा कचहरियां में झगड़ा है, किते छोटियां छोटियां बच्चियां नाल जबर जनाह हो रहा है। रौंगटे खड़े हो जाते हैं बंदे दे। 2-5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, क्यों हुंदा कदी सोचिया? क्योंकि बहु गिनती कामी लोगों की है, उन्हां विच असीं सारे शामिल हाँ और उन्हां दे जिहड़े नैगेटिव वाइब्रेशन इस ग्लोबल दे उत्ते घुमदे ने ना, उन्होंने इस तरह का वातावरण सिरज दिता है कि इस तरह के अयोग काम करन तो भी मनुख गुरेज नहीं करता। संगत विच बहुत वड्डी संभावना होंदी है कि इत्थे वाइब्रेशन जिहड़े ने वो पॉजिटिव हुंदे ने। पापी तो पापी बंदा भी इत्थे आके चंगा सोचदा है, भैड़े पासे ख्याल जाए तो संकोच करता है, अंदरों त्रै के अरदास करता है। माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे, तहां जो माया व्यापे कहो कत जाइए। भाई गुरदास जी कहते ना भी जे बंदा चोरां दे डर तो दरोगे कोल चला जाए भी दरोगा जी ये मेरे तो खोंदे ने, ते दरोगा कवे भी मैं ही खोना, तो कित्थे जाएगा? अग लग जाए तो पानी बुझाएगा, जे पानी नूं अग लग जाए तो कौन बुझाएगा? बंदा लोकां दे डर तो राजे दी शरण चला जाए, राजा ही उहदी रखिया ना करे, उल्टा उहनूं मारे। और इन्हां वकारां तो माया दियां तृष्णा दी तफेड़ां तो डरदा बंदा गुरुद्वारे आवे ते गुरुद्वारे भी वाइब्रेशन उस तरह दे होण ते बंदा फिर जाए भी कित्थे? पर इस तरह हुंदा नहीं, कदी कदी इस तरह हुंदा, पर ज़्यादातर सतगुरु की कृपा सदका इत्थे पॉजिटिव वाइब्रेशन हुंदे ने। पॉजिटिव वाइब्रेशन वो जिहड़े वाइब्रेशन ने वो साडे एक दूजे दे उत्ते अशोभले जे असर करते हैं। इस वास्ते भाई घर बैठ के कीर्तन पाठ कथा सुनना चंगी गल है, पर जो संगत विच एटमोसफेयर क्रिएट हुंदा है, वाइब्रेशन बनते ने, वो वाइब्रेशन जिहड़े ने हो सकता है साडे घरां च ना बनते हो, और जे बनते होण ते उतने मैगा ना बनते हो। क्योंकि एक मैंबर चंगा है, 2 मैंबर तुसी चंगे हो, बाणी पढ़न वाले हो, 3 हो सकते हो, तुसी 20 30 50 तो नहीं ना हो सकते।
तो जदों 50 60 100 शरीर इकट्ठा हुंदा है और फिर वो किसी गुरबाणी की पंक्ति नूं लैके असीं सारे उहनूं पढ़ने आ, उस वेले जिहड़ा वातावरण बनदा है, जिहड़ी सचखंड तुसीं कल्पी होई है अपने जहन विच, वो कोई सचखंड नहीं। फिर बाणी कहती है जदों पूर्ण तौर ते संगत विच पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाण, ਉਹੀ सचखंड है। कहो कबीर ये कहिए काहे, ये किनू दसीए किवें समझाइए, साध संगत बैकुंठ आहे। असल विच संगत ही, सतसंगत ही बैकुंठ है। सतसंगत कैसी जाणीए, जिथे एको नाम वखाणीए। भाई उत्थे पॉलिटिक्स दीयां गल्लां ना होण। हुण ते जे कहीए ते गुस्सा करदे ने नौजवान वीर मेरे कथावाचक। हुण दसो भी जे पॉलिटिक्स भी तुसीं करनी है इत्थे गुरुद्वारे बैठ के, ते वो पॉलिटिशियन की करनगे? उन्हां नूं करन दिओ ना। असीं इत्थे अध्यात्मकवाद की गल करनी है। असीं जिस शब्द नूं लैके बैठे आ, उस शब्द दे पद अर्थ, उस शब्द दे सरल अर्थ, उस शब्द दे भाव अर्थ समझने ने। असीं पॉलिटिक्स नहीं करनी इत्थे। पर हुण वो शुरू हो गई है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर सतसंगत का मरातबा डिग पैंदा है, संगत नहीं रह जाती, वो फिर एक पॉलिटिक्स का अड्डा बन जाता है। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, इनू एवें ना समझिओ मैं तुहाडा अदना जिहा सेवादार हाँ। संगतां ने, संगतां दे नुमाइंदियां ने, इत्थों दे जिहड़े प्रबंधक वीर ने, वीर सुखविंदर सिंह जी गिल, शमशेर सिंह बदेसा, ये तरसेम सिंह वीर जी, सारे वीरां ने, ये लंबे पुराने वाकफ ने प्यार करते ने हुक्म किया बई नवा हाल तैयार हो गया है, वातावरण बड़ा सुंदर है, ते तुसी सेवा संभालो। सतवचन मान करते हो तुसी सारे, तो मैनू भी महसूस होंदा है भी मैं सेवा तनदेही नाल करा, जो मेरा नैतिक फर्ज है गुरमत के दायरे विच रह के उहनूं करन दी कोशिश करा। उंज ते मनुख भुल्लणहार है। तो सत संगत इस तो वड्डे भाग नहीं हो सकते। वड भागी हर संगत पावे। वड्डियां भागां वालियां नूं ये भाई संगत प्राप्त हुंदी है। और हजूर कहंदे ने भागहीन भ्रम चोटां खावे। वो फिर भटकदे ने, इधर उधर विचरदे ने, उत्थे खड़े होवो, उत्थे खड़े होवो, उत्थे कोई बचन किसी ने उच्चा कौड़ा कह दिता ते हाट हो जाने। चोटां की ने? वो बैरूनी चोटां नहीं वजदियां भी ठुड्डा वज गया ते अंगूठे का नाखून पट्टिया गया, ठुड्डा वज के डिग पै ते नक ते सट वज गई। नहीं, संगत चों टुटे होयां नूं ये फिजिकली चोटां नहीं लगदियां, उन्हां नूं अंदरूनी चोटां लग। इहने मैनूं पहिलां सत श्री अकाल नहीं बुलाई, इहन मैनूं वेख के घूरी वट्टी है। वो फिर ईगो वधदी जांदी ना, जिवें जिवें वो फिर विचरदा है ना। आ एक बचन तुसीं सोला साहब च पढ़दे हो, काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हारा साध न जानिया तिन अंतर हौमे कंडा है। ज्यों ज्यों चलै चुपै दुख पावे जम काल सह सिर डंडा। मैं थोड़ा जिन खोल दिया। काम क्रोध दो वकार ने। नगर शरीर रूपी नगर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। हजूर कहते ने पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। पूर्वली लिखत अनुसार तेनू पूरा गुरु मिलिया है। मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजुली। अंजुली कहते दोवें हाथ इस तरह जोड़ने, दोवें हाथ इदा जोड़ के अपने गुरु नू नमस्कार कर। पुन वड्डा है, इदू वड्डा कोई पुन नहीं। कर डंडौत पुन वड्डा है, गुरु अगे नमस्कार कर, ये बड़ा वड्डा पुन है। कर साधु अंजुली पुन वड्डा है। कर डंडौत पुन वड्डा है। साकत हार रस साध ना जानिया। हुण ध्यान दिया जे जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, संगत च नहीं आए, इधर उधर भटके, किते खड़े हो गए, बह गए, उथों असीं हाट हो जाने। ये मैनूं उच्चा बोलिया, इन मैनूं पहिलां सत श्री अकाल नहीं बुलाई, इन इदां नहीं कीता, इन उदां नहीं कीता। यही चोटां वजदियां ने प्यारिओ।
ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਚੇਚਾ ਸੁਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਬੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 6ਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਟਲ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ। 800 ਕਰੋੜ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅੱਪੜਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਪੜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਅੱਪੜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਹਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਨਾ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਤੱਕ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੂਲ ਮੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿੱਕਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਡੋਲ ਪੈਣੀ, ਦਰਦ ਫਿਰ ਹੋਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭੇ ਪੈਰ 'ਚ ਮਖਮਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਡਾ ਰੜਕਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਚੁੱਭਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਧਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਈਗੋ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਈਗੋ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜੋਜਨ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਜਨ ਦੇ ਅਰਥ 4 ਕੋ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਗਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਗੀ ਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾ ਪੱਟੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਈਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਾਸ਼ ਕੌਲੋਨੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਧੁੱਪ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੂਕਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਨਾ ਇਹ ਪਕੜ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ।
पकड़ बनी रहेगी। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੀਲੀ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਬਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ। ਇਹ ਪਕੜ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸੋ ਕੌਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨੱਚਦਾ, ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਕੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ, ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰੇ ਸਮਗਾਤ ਹੈ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਔਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਦੂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਔਲੇ ਦੇ ਖੁਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था, देही गिरजन खाई। पांडवा कौरवां का झगड़ा है ये भी हस्तिनापुर मेरी है, वो कहते ने मेरी है। लंबी कहानी है, बड़ी बार तुसीं सुनी है, आप इशारे मात्र ही गल लैनी। और 48 को 48 किलोमीटर फौज का खलारा सी, यानी फौज जा रही है। अगला हिस्सा तो लैके पिछले हिस्से तक जिहड़ी डिस्टेंस है वो 48 को लंबी हुंदी सी, यानी एडी वड्डी सेना दे वो मालक सन। देही गिरझन खाई, ते कुरुक्षेत्र दे महाभारत दे युद्ध विच उन्हां नूं 2.5 गज खद्दर केस मिंट दा कफन भी नसीब ना होया। गिरजा ने नोच नोच के उन्हां दा मांस खाधा, जिहड़े पांडवां नूं कहिंदे सन सूई दे नक्के जिन्नी भी जमीन तुहानूं नहीं देनी, साडी है, तुसीं की लगदे हो। जिदबाजी च मसले उलझ जाते हैं, नहीं करनी चाहिए। परिवारां विच वंडां नूं लैके 19-21 दी कसर खानी पै ते खा लो कोर्ट कचहरियां विच देण नालों ते चंगा भरा नूं ही दे रहे हैं, भैन नूं ही दे रहे हैं। जे कई साल खज्जल खुआर होना है, पंडा रुपये लाने ने, ते ध्यानतदारी ये वे भी एक जिहड़ा सियाणा है दूहां चों ओनूं चुकना पएगा, कमला ते नहीं चुकेगा। उत्थे कहेगा आ जा तैनूं कोर्ट च देखना वा, ते जे दूजा भी आखे भी चल कोई गल नहीं देख लांगे, ते फिर सियाणा ते दूहां च कोई भी नहीं ना। 12 जोजन छत्र चला था, देही गिरजन खाई, सर्ब सोइन की लंका होती, रावण से अधकाई। कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई। मूर्ख रावण क्या ले गया, कादा हंकार है। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाए। इन्हां दी गिनती बहुत ज्यादा सी, हुण भी बहुत है। जिहड़े आ पॉलिटिक्स विच यादव भाईचारा है, वासुदेव किशन भी यादव भाईचारे विचों मन्ने जांदे सन। वो गिनती ज्यादा होने कारण लोकां नूं दबांदे सन। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। दरबाशा ऋषि नूं मजाक कीता, और वो मजाक यादवां दी वंश दा नाश दा कारण बन गया। किरपा करी जन अपने ऊपर नाम दिओ, हर गुण गाए। मेरे ते उन्हें किरपा की है, मैनू इस ईगो तो बचा लिया। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया,
ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ, ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁੱਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੋਰ ਚੁੱਭਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰਟ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਚੋਟਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਟਾਂ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਹੋਣ ਰੂਪੀ ਚੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ, ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਲਾਭ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਖਾਮਖਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ, ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਵੋ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜੰਗਲਾਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ? ਪੂਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਪਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਂਗ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਆਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਡੀਏ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਯੋਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਿੰਦਾ, ਤੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਲਕੇ 2 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 3 ਆ ਜਾਣੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪੋਚੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਜਰ ਜੰਗਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਠਾਠ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਾਪਨ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਅਖਲ ਜਗਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਂਝ ਭਗੌੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਭਗੌੜਾ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਨੇਥੇ 5 ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਏਦਾਂ ਕੀ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦਾ? ਸੋ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰੌਂਗ ਹੀ ਰੌਂਗ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟਸ ਮਾਇਆ। ਵੈਰਾਗ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਸ਼ਪੀ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਡ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟਲੀ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਨੇ ਆ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਦਿਆਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਦੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਟੈਕਟ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਿਲਾ ਲੈ, ਸੈਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟਸ ਮਾਇਆ। ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ, ਜਬ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫਲਸੀ ਵੇਖੀ ਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੋ ਬਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ,
ਗਰੋਸਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਚ। ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਈਡੀਆਂ ਈਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੱਖਣ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਵਲਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵਿਵਰਜਤ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8-10 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਸੇਕਦਾ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਆ ਖੜੀ ਹੈ ਚੌਂਕਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਊ ਜੀ 500 रुपया लगेगा, चलना है तो बोलो, कम में नहीं चलेगा। ਹੁਣ 500 रुपया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 281 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ 281 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 500 ਰੁਪਇਆ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 8 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ 8 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਵਿਹਲੜ ਨਾ ਬਣ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੈਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਲਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ 5-7-8-10 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਜਿਉਂ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਲਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਖੜਾਕ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਗਰੂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਵੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁੱਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੁੱਲੀ ਖਾ ਲਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਉ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਉਂ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ ਵਾਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਵੈਗਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ, ਵਰਨਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। 5 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ।
ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਫੜਿੱਕੇ ਲੱਗਣੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਖਲਜਗਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਕਰ ਦਈਏ, 10 ਕਰ ਦਈਏ, 15, 20, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੈਗਰੂ 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 ਕਹਿਣਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਜਪ ਲੈਣ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਭਈ ਉਹਦੀ ਪਰਮਗਤ, ਪਰਮ ਮੈਨੇ ਉੱਚੀ, ਗਤ ਮੈਨੇ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ। ਹੋਰ ਪਰਮਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਗਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਗਤ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਰਮਗਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਰਮਗਤ ਕੀ ਹੈ? कैसे जीवन होए हमारा जब ना होए राम नाम आधारा। किवें साडा नैतिक जीवन बनेगा? हुण बड़ी विडंबना है, कई बार मैं डर के गल करना भी कोई ये ना समझ लिया भी ये अपने आप को बड़ा आलम फाजिल समझदा है। लिटरेचर पढ़न के मामले च साडी कम्यूनिटी जिहड़ी है उहदा ध्यान बहुत घट है। हुण नैतिकता की है ते पढ़ांगे ते पता लगेगा। मैनूं विदेश जाण दा मौका मिलदा, कई बार वेटिंग रूम च एयरपोर्ट ते बैठे होईदा। एयरपोर्ट ते जिन्ने गोरे हुंदे ना जी, 95% किताबां लैके बैठे हुंदे। न्यूज़पेपर होवेगा जां तुसीं यकीन जाणिओ, जिन्ने पंजाबी ने वो जिथे खाण पीण वाला सेंटर जिहा बनिया हुंदा, चाह कॉफी पीजा बर्गर ये सारे उत्थे खड़े हुंदे, देड़ी आउंदे ने समान जिन्ना मिल जाए बस अखियां डाई होणीआं। वो भावें नावल ही पढ़ रहे होण, वो उत्थे बैठे पढ़ रहे हुंदे। प्लेन विच जदों लोकी सुत्ते हुंदे, उन्हां अपनी सीट दे उत्ते वाली लाइट जगा के मैं देखिआ उत्थे भी वो पढ़ी जांदे। मैं गुरबाणी दी एक पोथी भगत बाणी दा स्टीक देख रहा सा, क्योंकि मैनूं पता सी जिवें ही मैं उतरना है 1 घंटा बाहर जाण लग्गिआ लगना, 1 घंटा गुरुद्वारे पहुंचण तक लगना है, और दीवान चलदा होना। गल हो गई, उन्हां कहा भी हाज़री भर लेना, विशेष दीवान, संगत नूं पता लग जाएगा जसविंदर सिंह आ गए। मैं थोड़ा देख लेना। वो गोरा मैनूं बड़ा हैरान होके वेखे भी पग वाला बंदा भी पढ़दा पिया, क्योंकि ये तो पढ़ते को नहीं गए, ते ये पग वाला बंदा भी बैठा प्लेन दे विच पढ़ रहा है। तो नैतिकता नैतिकता नैतिक गुण जिहड़े ने साडे विच, साडे नैतिक फर्ज की ने। हुण छोटियां छोटियां गल्लां तो लै लईए, असीं केला खाधा है और छिलका उत्थे ही सुट दे, ये तो नैतिकता नहीं गी। असी बड़ियां सोहणियां सोहणियां WhatsApp ते फेसबुक ते गल्लां करने आ, एक कपड़े दा बैग नहीं साडे तो सीप दा सब्जी लियाउण लई इन्ने सारे लिफाफियां चों एक च प्याज पा देंदे, एक च अदरक पा देंदे, एक च टमाटर पा देंदे, फिर 5-7 लिफाफे उत्ते। हुण तुसीं उहनां नूं संभाल लो, किसे नूं दे दिओ, प्रॉब्लम ते क्रिएट हो गई ना। ते जे साडे हत्थ विच बैग हुंदा, ये सारे लिफाफे उत्थों उहदे बैग चों निकलदे ही ना, साडी वजह करके ते ये प्रॉब्लम ना हुंदी। ये ते एक एग्जाम्पल है। गुरुद्वारे दे विच एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, वो किन्नी भी मेहनत कर ले बेचारा, किन्नी सफाई करेगा। ते जे असीं 50 जने उठ के रोज लग जाइए, जांदियां जांदियां जिहड़ी चीज़ सानूं नज़र आई है कोई ठीक करने वाली कर जाइए, दूजा दूजी कर जाए, तीजा तीजी कर जाए, ते पता भी नहीं लगेगा कदों सारा कुछ वाश हो गया, कदों सारा कुछ ठीक ठाक हो गया, क्योंकि वो जमाती रूप में हो जाता है। वो कला कर जे असीं गंद पाईए ही ना ते गंद समेटन की भी लोड़ नहीं पई। ये भी तो नैतिकता है ना। हुण साडा घर साफ होना चाहिए, बाहर निकलो तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं सवेरे आ रहा सा, वो नाल सड़क के उत्थे जगह भगत सिंह नगर च खाली है, वो एक भाई आया, उन्हें डिग्गी खोली, वो चो 2-3 बोरे चुक के खाली जगह के उत्ते सुट। हुण वो सड़नगे, वो जिहड़ी हवा है
ਉਹ ਫਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ? ਤੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ 9ਵੇਂ ਵੋਲਿਊਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15 ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖਵਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰਾ ਜਬ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। हे वैगुरु आत्मक पक्षों मैं अंधा, मैं अंधले की टेक, टेक आसरा, तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब, मस्कीन उसे सेंस का ही शब्द है। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਹਾਂ, ਖਬੀਸ਼ ਹਾਂ, ਮੁਫਲਿਸ ਹਾਂ, ਪੂਅਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਦਾ ਛੀਂਬਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸੈ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਤਲੇ। ਅਸ਼ਟ ਪਲੱਸ ਦਸ਼ਾ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ। ਬਾਣੀਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਖੋਜੋ ਅਸਮਾਨ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਦੋ ਪਦੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੋ ਪਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਦੋ ਪਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋ ਪਦੇ ਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦਸੇ ਦਾ ਦੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋ ਪਦਾ, ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏਕਾ ਦੂਆ ਤੀਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਦੇ ਦੇ ਦੱਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਮੋਹਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਖੋਜੋ ਅਸਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ। ਵੇਖੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। 8 9 10 ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਮੈਂ 15 ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੱਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 1 ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਿਫਰ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਲਿਊ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਸਿਫਰ ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ 10-10 ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕੋਈ ਰਕਮ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਸਰਮੋਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕਹਿ ਕਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇਗਾ ਲੈਣਾ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਮਾਤਾ। ਕੀਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜੇ, ਤਬਲਾ ਵੱਜੇ। ਕੀਰਤੀ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਖੋਜੋ ਅਸਮਾਨ, ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਣ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਅਤਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਰ ਪਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਕੱਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਛਾਨਣੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਆ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਛਾਨਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ